श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परमदयालवे नमः। श्री गुरवे नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारुदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतिश्च गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाविदम् श्रीमद्बालककृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणांस्तथा। एवं श्री यदुनायकं किलघनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये। संश्लिष्टा उभयोर्वभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं
राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः श्रुत्यलंकृतः। गत सायंकाले आप लोगोए कृष्ण जन्म उत्सव एनो आनंद माण्यो। तो ये आनंद ने आपणे गई काल रात सुधी सीमित नहीं राखवो। आप लोगों जन्माष्टमी और नंद महोत्सव नो जो क्रम जानता हो तो रात्रे 12:21 अथवा 12:41 आसपास प्रभुનું प्रागट्य थाय तो क्या थाय छे? कारागृहमां। कारागृहमां प्रभुનું प्रागट्य थया बाद वसुदेवजी देवकीजी भगवाननी स्तुति करे छे। वे कथाना क्रममां भले गई काले श्री ठाकुरजी नंदरायजीना घरे आवी गया होय परंतु सवार तो आजे थई ने। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो। आप लोगों नाश्तो कर्यो छ? भगवान साथे वैर वायडू छ? एक भगवान कि भगवान शब्द मानवाचक पण छे। जे नृसिंहजीनो अवतार थतो होय त्यारे कथामां एमने पूछे नृसिंह अवतार क्यारे छे? आ एक एवुं अद्भुत प्रभुनुं स्वरूप जे साक्षात स्वयं प्रगट थाय અને કથાનું આમંત્રણ આવે નિમંત્રણ આવે આપણે પહેલા પૂછીએ કૃષ્ણ જન્મ ક્યારે છે? એમ તો ગણતરી આવડે જ આપણને, આ તારીખ હોય ચોથે દિવસે જ આવે, પણ છતાં આપણે વિવેક પૂછીએ તો ભગવાન જ્યારે આવી રહ્યા હોય તો આપણે આટલું મસ્ત અલ્પાહાર કર્યો હોય એના પછી થોડી એનર્જી ન દેખાડીએ તો ચાલે કે ન ચાલે? હા કે ના? તો કયો? જો હું કહી દઉં હું શિક્ષક છું, આઈ એમ અ ટીચર બાય પ્રોફેશન, તો મારા સ્ટુડન્ટ જ્યારે મને જવાબ ના આપે ત્યારે હું શું કરતો હોઈશ વિચાર કરી લો. પ્રશ્ન પૂછો, આવડે તો જવાબ, ના હોય તો નહીં, વાંધો નથી, પણ જવાબ દેવો અનિવાર્ય છે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદ ઘેરા નંદ ભયો. हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दिए घोड़ा दिए, ब्राह्मण को दान दीनो बूढ़न को लापसी, नंद घेरा नंद भयो, यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो. हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, ब्राह्मण को दान दीनो बूढ़न को. आ कोईने त्यां गया हो तो लापसी मांगवानी, कारण के लापसी बनावता टाइम लागे. ब्राह्मण को दान दीनो, ब्राह्मण को दान दीनो,
હાથી દીને ઘોડા દીને નંદ ઘેરા નંદ भयो नंद घेरा नंद भयो यशोदा को लालो भयो दाऊदी को भाई भयो गोपन को प्राण भयो गोपिन को प्राण भयो व्रज में आनंद भयो नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो हाथी दीने घोड़ा दीने हाथी दीने घोड़ा दीने नंद घेरा नंद भयो 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 श्री गोवर्धन नाथ की श्री कृष्ण कन्हैया जो धार्य जो एक મને બેનિફિટ ઈ વસ્તુનો છે આ કથામાં બે સમયની કથા છે એટલે મને જેટલી કરવી હોય એટલી છૂટ છે અને બીજો આનંદનો વિષય એ છે કે આપ લોકો થોડું ટાઈમિંગ્સમાં એડજસ્ટ કર્યું છે એટલે થોડોક વધારે આનંદ લેવાશે તો આપણે ત્યાં 3 શબ્દ છે ઉત્સવ મહોત્સવ અને મહામહોત્સવ જ્યાં આ એક એવો ઉત્સવ જે 70-80 વર્ષના વડીલ અને 7 વર્ષનો બાળક એ બે એક જ કીર્તન ગાયા અને શ્રી ઠાકોરજીને પલનામાં ઝુલાવ્યા અને કીર્તન ગાતા ગાતા એમ કે પ્રિય નવનીત પાલને ઝૂલે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઝુલાવે હો. શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી ઠાકોરજી પલનામાં ઝૂલી રહ્યા છે એના માટે સંસ્કૃતમાં એક કીર્તનની રચના કરી જેનું નામ છે પર્યંક, જેને આપ લોકો રામકલી રાગમાં ગાઓ છો. પ્રેંખ પર્યંક શયનમ. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીને પલના થઈ રહ્યા હોય તો આ કીર્તન સૌથી પહેલા ગાવામાં આવે છે. આપ લોકો ઘરે સેવા કરતા જ હશો. દર વર્ષે જન્માષ્ટમી આવતી હોય, નન્મોત્સવ આવતો હોય, આપ લોકો પલનોએ ઝુલાવતા હશો. તો મારો એક પ્રશ્ન છે, એનો પ્રશ્ન ઘણા કરીશ. તો નન્મોત્સવની જે સેવા છે એ આઠમના ગણવી કે નોમના ગણવી? હવે આપ લોકોને થોડો પુષ્ટિમાર્ગીય મત સમજાવું. તિથિ ભલે નોમની હોય પણ એ સેવા આઠમની છે. કારણ કે તમારા અને મારા ઘરે રાત્રિની સેવાનો ક્રમ નથી હોતો, એટલે આપણે સવારે શ્રી ઠાકોરજીને પાછા શ્રૃંગાર ધરીએ છીએ અને પાછા પલને ઝુલાવીએ છીએ. મૂળતે આ ક્રમ એવો છે કે સવારે જન્માષ્ટમીના દિવસે શ્રી ઠાકોરજીના શૃંગાર થાય, રાત્રિના પંચામૃત સ્નાન થાય. સવારના પંચામૃત થાય, રાતના પણ પંચામૃત થાય, અને રાત્રે શ્રી ઠાકોરજીને મહાભોગ ધરવામાં આવે. હવે આ મહાભોગ આવે, મહાભોગ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ આપણે કહી શકીએ 1/4 ઓર હાફ ઓફ અન્નકૂટ એટલી સામગ્રી ધરવામાં આવે. ડિપેન્ડ હવે જેની જેટલી કેપેસિટી. રાત્રે 3 વાગે શ્રી ઠાકોરજીને આ મહાભોગ લગભગ ધરવામાં આવે. તો પછી હવે આપણા ઘરે તો ભોગ ધર્યો હોય તો 15 મિનિટ્સ, 20 મિનિટ્સ, 30 મિનિટ્સમાં શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ સરાવી લઈએ આપણે. તો આ મહાભોગ કેટલો સમય ધરવાનો? જેટલી વારમાં તમારાથી ગિરિરાજજીની પરિક્રમા થાય એટલી વાર.
ટેકનિકલી યસ. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ્યારે મહાભોગ ધર્યો હતો અને પોતાના અક્કાજી એટલે પોતાના મમ્મીજી સાથે ગિરિરાજજીની પરિક્રમા જ્યાં સુધી થઈ ત્યાં સુધી મહાભોગ ધરીને રાખ્યો. તમારા અને મારા લાઈફમાં આપણને વાય જાણવું હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં વાય, હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં વાય, લાઈફસ્ટાઈલમાં વાય. તો એ વાય જે છે એ એક્સપ્લોર કરવા માટે વાંચન, ચિંતન અને થોડું શ્રવણ ત્રણેય જરૂરી છે. જનરલી ધર્મની વાત આવે એટલે વડીલ કે છોકરાઓ કરી લે. ત્યારે ઈગોમાં તો પ્રશ્ન પૂછો ને કે શા માટે કરી રહ્યા છે. પછી વડીલ વયા જાય એના પછી એ યંગસ્ટર્સ અમને આવીને પૂછે આ શા માટે કરવાનું. તો એના માટેનો મારો એક જવાબ છે, જ્યાં સુધી છે ત્યારે જ પૂછી લો. એમને ગયા પૂછવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. કારણ કે જો એમનું સાંભળીને તમે કરી લીધું હોત તો એમને ગમ્યું હોત. હવે અમારું સાંભળીને કરશો તો એ તો જોવા માટે છે પણ નહીં. હવે મને બીજો એક પ્રશ્ન છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું તો વસુદેવજીને ત્યાં થયું, તો આપણે નનઘેર આનંદ ભયો કેમ કહીએ છીએ? પણ નંદરાયજીને તો ખબર ને મારે ત્યાં આવ્યા છે, મારાથી નથી આવ્યા. એટલે આપણે બધા એમાં ખોટું ગાઈ રહ્યા છે. વસુદેવજી અને નંદરાયજીમાં આપ લોકોને ડિફરન્સ સમજાવું. વસુદેવજીના ત્યાં પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું ને વસુદેવજીએ સ્તુતિ કરી છે. નંદરાયજીએ સ્તુતિ નથી કરી, નંદરાયજીએ ઉત્સવ કર્યો છે. આવું આપણને શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય જે ગોકુલમાં થયું એના માટેનો વિચાર શ્રી હરિરાયજી કરે છે, જેમણે શિક્ષાપત્ર લખ્યું છે. ભગવાનના બે પ્રાગટ્ય છે, એક મથુરામાં છે અને ગોકુળમાં છે. વિચાર કરો, અહીંયા યંગસ્ટર્સ મારા નાના ભાઈ બહેનો બેઠા છે. એ લોકોને બર્થ અને ઇન્કાર્નેશન એ બે શબ્દ એ લોકો ઇંગ્લિશમાં ભણ્યા હોય તો એ લોકોને જન્મ અને અજન્મમાં ફરક ન ખબર હોય. તો ભગવાનનો જન્મ થાય કે ન થાય? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય. પણ જે સાક્ષાત બધી જગ્યાએ કણકણમાં વસેલો છે, જે અજન્મા છે, છતાંય એનો જન્મ શા માટે થઈ રહ્યો છે? એ આપણું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે. એ ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરે છે એ રીતે. આ ઘણા બધા લોક છે આપણી લાઈફમાં. આ ઘણા બધા લોક્સ છે જે આપણી લાઈફમાં જે આપણે ખરેખર વાંચીને અનલોક કરવાની જરૂરત છે. હું આપ લોકોને અભિનંદન આપીશ કે આપ લોકો સમયનો સદુપયોગ, સમયનો વિનિયોગ શ્રીમદ ભાગવતજીને શ્રવણ કરવા માટે કરો છો. આપ લોકોના ભાગ્ય છે. એનું કારણ સમજાવું. પરીક્ષિત રાજાને પ્રશ્ન હતા. પરીક્ષિત રાજાને જે પ્રશ્ન હતા એના નિરાકરણ કહી રહ્યા હતા સુખદેવજી. વ્યાસજીને જે પ્રશ્ન હતા નારદજી સાથે સંવાદ કર્યો છે. એવી જ રીતે વિદુરજીને પ્રશ્ન હતા તો એ મૈત્રેય મુનિએ ઉત્તરો આપ્યા છે. શૌનક ઋષિના સહિત બધા બ્રાહ્મણો હતા, એમના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા છે.
તો સૂત મહર્ષિ આપ્યા છે. અગર આપણો જ સમાજ પ્રશ્ન પૂછવાનું બંધ કરશે તો આ બ્રાહ્મણો જવાબ કોને દેશે? એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે આમ હાથ રાખીને પ્રશ્નો પૂછવાના શરૂ કરવાના છે. ધીસ ઇઝ ફ્રોમ એન એંગલ ઓફ ઈગો. આ પ્રશ્ન વિનયથી, હ્યુમિલિટીથી, આપણે જેને હમ્બલ કહીએ છીએ, ઈ નેચરથી, જિજ્ઞાસા થકી આ પ્રશ્નો પૂછવાના છે અને ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વામનજીનું પણ પ્રાગટ્ય થયું, પણ વામનજીના પ્રાગટ્યમાં ત્યાં અદિતિનો ઉત્સવ નથી. ત્યાં યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થઈ રહ્યા છે અને અન્ય દેવતાઓ ઘણું બધું ભિક્ષામાં દેવા આવે છે. અહીંયા તો ભગવાને કાંઈ માંગ્યું નથી. છતાંય આ એક એવો ઉત્સવ જે કેવલ ઉત્સવ સુધી સીમિત નથી, અપિતુ આને મહામહોત્સવ કહેવાય છે. જે ઘરના આંગણ સુધી કરવામાં આવે એને ઉત્સવ કહેવાય. જે ઘરના બહારના એરિયા સુધી, હવે ધારો કે આપણે પહેલાના સમયમાં બધાના બંગલા હતા, ઘરના બહારના એરિયામાં પણ ઘણા બધાના પ્રસંગ થઈ જતા હતા, તેને મહોત્સવ કહેવાય. પણ જ્યાં સમગ્ર ગામ આખું ભેગું થાય એ મહામહોત્સવ છે. ને ભાગવતજીની લીલા ને જો જાણવી હોય તો ભાગવતજી કેવલ વાંચવાથી નહીં સમજાય. ભાગવતજીને એક્સપ્લોર કરવા માટે એના રાઈટ ઓથર્સ, એના રાઈટ ઇન્ટરપ્રિટેશન અને એના રાઈટ સ્પીકર્સ, એટલે એના સારા વક્તા, એ ભાગવતજીના ઉપર લખવા માટેના સારા લેખક અને સારા ટીકાકાર, આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન થાય તો આપણને ભગવાનની કઈ લીલા સમજાય. ઉત્સવ એક એવી વસ્તુ છે જ્યાં તમને આનંદ આવે, અને જે આનંદથી તમને તમારો પ્રપંચ ભૂલાવાનું સ્ટાર્ટ થાય. પ્રપંચ એટલે તમારું બાકીનું બધું વ્યવહારિક જીવનનું આખું, આખી લાઈફસ્ટાઈલ તમારી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં દિવાળી ગઈ હતી, અને આમ શ્યોર મારી યંગર જનરેશન આ વસ્તુને અગ્રી કરશે. દિવાળીનો 1 કલાક કે 1.5 કલાક કે 2 કલાક ખાલી વોટ્સએપ પર ગયો હશે લોકોને રિપ્લાય કરવામાં, અને એમાં આપણા ભાગ્ય વધારે સારા. વાઘ બારસનો અલગ મેસેજ આવે, મહાલક્ષ્મી માનો દિવસ હોય ધનતેરસનો એ દિવસે વધારે મેસેજ આવે, કાળી ચૌદસના રૂપ કાઢવાનો એટલે ફેશિયલ ઇત્યાદિના મેસેજ આવે. દિવાળીના પાછા થોડા ડાયા થયા હોય તો ઇકો ફ્રેન્ડલી વાળા દિવાળીના મેસેજ મોકલે. ખબર નહીં એમને આપણા દીવાથી વાંધો છે, ફટાકડાથી વાંધો છે, એટલે થોડા ડાયા થયા હોય એ લોકો ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળીના મેસેજ મોકલે. અને ભારત દેશની ભૂમિ પર ન્યૂ યરની તો લીલા લહેર છે. ભારત દેશની ભૂમિ, ગુર્જર ન્યૂ યર આવે, ઇંગ્લિશ ન્યૂ યર આવે, પછી પારસી ન્યૂ યર આવે, પછી ઓલો કયો આપણો ચૈત્રવાળો સંવત્સર આવે. એટલે દર 4 મહિના આપણો વર્ષ તો નવું બદલાતું જ હોય છે. અને એના પછી ભાઈ બીજનો મેસેજ આવે, પછી લાભ પાચમનો આવે. એટલે કન્ટિન્યુઅસલી તમારો અને મારો સમય આ ઉત્સવોના દિવસોમાં આપણો ટેકનોલોજી પાછળ વયો જાય છે. અપેરેન્ટલી નંદ મહોત્સવમાં આવું કાંઈ નથી થયું. ત્યારની ટેકનોલોજી કેવી પણ હશે, પણ નંદરાયજીની પ્રાયોરિટીઝ ઘણી સ્ટ્રેટ છે. હવે સ્ટ્રેટ કેવી રીતે છે તો આપ લોકોને સમજાવું. આપણે ત્યાં પુત્ર અથવા તો પુત્રીનો જન્મ થાય તો પહેલા ફોન કોને કરવાનો? તમારે ત્યાં પુત્ર થયો કે પુત્રી થઈ તો આપ લોકો પહેલા ફોન કોને કરશો? જરા નંદરાયજીને પૂછો, આપે કોને ફોન કર્યો હતો?
નંદરાયજીએ બ્રાહ્મણોને ફોન કરેલો. કારણ કે તમારી અને મારી લાઈફસ્ટાઈલ એ સંસ્કારના રિલેશનમાં બાંધવામાં આવી છે. આ સંસ્કાર એક શબ્દ છે, આજકાલ આના ક્લાસીસ ભરવામાં આવે છે. લોકો 70,000-80,000 રૂપિયા આપે છે જસ્ટ ફોર અ ટ્રાન્ઝિશન બિટવીન ધ સ્ટેજ ઓફ ફીટસ એન્ડ ધ સ્ટેજ ઓફ ડિલિવરી. એ 9 મહિના માટે લોકો 80,000 રૂપિયા ભરે છે, 90,000 રૂપિયા ભરે છે, તાકી એ માતા પોતાના ગર્ભમાં રહેલો જે સંતતિ છે એને સારા સંસ્કાર મળે એના માટે. મારો એક પ્રશ્ન છે, આ શું બીકોમ કે એમકોમની ડિગ્રી છે, તમે પૈસા દઈને એને ખરીદવા જશો? આ ડિફરન્સ છે સંસ્કાર અને એડ્યુકેશનના વચ્ચેનો. તમે કરોડ ઇન્વેસ્ટ કરશો, હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી જઈને ભણીને આવશો, પણ તમે કરોડ ઇન્વેસ્ટ કરીને તમે કોઈ બ્રાહ્મણ પાસેથી સંસ્કાર ખરીદી નહીં શકો. તો તમારા ગુરુ પાસે જઈને, ગુરુના ચરણમાં બેસીને, ગુરુની કૃપા થાય, પ્રભુને પોતાનું સમર્પણ કર્યું, પ્રભુની કહેલી આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, એના પછી જ આપણને આ સંસ્કાર, જો આપણે યોગ્ય હશું તો આપણામાં આવવાના શરૂ થશે. અહીંયા તમારા અને મારા લાઈફમાં સૌથી મોટો મેસેજ મળે છે, જો ઘરમાં કોઈ વૃદ્ધિ થાય તો બ્રાહ્મણોને ફોન કરવાના હોય. શા માટે? કારણ કે એમના પાસે જાત કર્મ નામના સંસ્કાર કરાવવાના હોય છે. આપણે ત્યાં ગર્ભધાન સંસ્કાર છે, સીમંત સંસ્કાર છે, જાત કર્મ સંસ્કાર છે, કાનનો જે છેદન છે સંસ્કાર છે, કેશ કર્તન એ પણ સંસ્કાર છે, યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર છે, વિવાહ સંસ્કાર છે. તો તમારી અને મારી આખી લાઈફ સંસ્કારો સાથે સિંક્રનાઇઝ છે. અને બ્રાહ્મણને શા માટે કહ્યું? તમે તમારા ફઈને પણ ફોન કરી શકતા હતા, તાકી બીજા બધાને ઓલું વૃદ્ધિ ને એટસેટ્રાના બધા પ્રોબ્લેમ થવાના સ્ટાર્ટ ન થાય. આ એક મેજર ડિફરન્સ છે સગવડિયો ધર્મનો અને સનાતન ધર્મનો. સગવડિયા ધર્મમાં આપણે કોઈને કન્સલ્ટ નથી કરતા, આપણને જેમ ફાવે તેવું વર્તન કરીએ છીએ. અને જે પોતાના મનનું કરીને વર્તન કરે છે અને ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તન કરે છે, એનું પતન તો ગીતાજીમાં પણ લખ્યું છે અને એનું પતન બધા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. પણ એનો અર્થ એમ નથી કે તમારા મનનું કરવાની જરૂરત નથી, પણ તમારા મનથી શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું હોય, દેન ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. આપણે આપણા લૌકિક જીવનમાં, બિઝનેસ માટે કોઈ વ્યક્તિને પૂછીએ, કન્સલ્ટેશન રાખીએ. આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં હોય તો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને કન્સલ્ટન્ટ તરીકે રાખીએ. આપણા પાસે ધન સંપત્તિ વધારે હોય તો ફિનાન્શિયલ એડવાઇસર્સ રાખીએ, આપણને ગાઈડન્સ કરે કે ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવું જોઈએ જેના માટે મેક્સિમમ રિટર્ન્સ મળે છે. એવી જ રીતે બ્રાહ્મણો તમારા લાઈફના કન્સલ્ટન્ટ્સ છે. તમારા આખા જીવનકાળમાં આવતા સારા ખરાબ પ્રસંગોમાં એમનો એક રોલ છે ઊભા રહેવાનો. આપણે ત્યાં કોઈનું મૃત્યુ થાય એટલે 25 જણ 25 જાતની એડવાઇસીસ આપે. 25 જણ 25 ટાઈપની વસ્તુઓ કરવા માંગે. કોઈકને ચાંદીના લાકડા જોઈએ ને કોઈકને સાદા લાકડા જોઈએ ને કોઈકને આમ ન જોઈએ ને કોઈકને સોનું ન જોઈએ ને કોઈકને સોનું મોઢામાં મૂકવું હોય ને આમ તેમ 25 ડિફરન્ટ એડવાઇસીસ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે. મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, આ 25 લોકોને સાંભળવા કરતાં એક બ્રાહ્મણને સાંભળશો, તમારું જીવન કલ્યાણ થઈ જશે. હવે પ્રાયોરિટીઝ તમે સ્ટ્રેટ કરી દો.
તમે સેટ કરી દો. તમારા ઘરે કોઈનો જન્મ થયો, તમને ફોન કોને પહેલા કરવો છે? આપણે ઉતાવળમાં આવીને ફેસબુક પર મૂકી દઈએ કે મારા ઘરે કોઈકનો જન્મ થયો. તમારા બિચારા રિલેટિવ જે સેવા કરતા હોય એ તો 12 દિવસ 16 દિવસ જે જ્ઞાતિ હિસાબે 10 12 16 જે પણ હશે 12 દિવસ એ તો પ્રભુથી વંચિત રહી ગયા. અચ્છા, કોઈકનો એક બહુ સારો પ્રશ્ન આવ્યો હતો. અમારે ત્યાં સૂતક આવી રહ્યું હોય અને એની ખબર જો પડવાની હોય અને બધા આમ આઘા થઈ જતા હોય, મને કાંઈ કહેશો નહીં, મને કાંઈ કહેશો નહીં, મને કાંઈ કહેશો નહીં, તો એ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? તો પહેલી વસ્તુ, સૂતક અને પાતક આ બે ડિફરન્ટ વર્ડ્સ છે, એના ડિફરન્સ આપણે સમજવા જોઈએ. અહીંયા નંદરાયજીને સૂતક લાગ્યું છે, વૃદ્ધિ થઈ છે એટલે, અને આપણે ત્યાં કોઈનું મૃત્યુ થાય છે ને તો આપણને પાતક લાગે છે, પણ આપણે પાતકને પણ સૂતક બોલીએ છીએ. વૃદ્ધિ સૂતક, મરણ પાતક. હવે મને નહીં કહેશો, મને નહીં કહેશો, મને નહીં કહેશો વાળું જે આખો સિનારીઓ છે, જ્યારે તમને ખબર જ છે તો શા માટે તમે મને નહીં કહેશો, મને નહીં કહેશો કરી રહ્યા છો? તમને આભાસ પણ લાગી ગયો, થઈ ગયું, તમારું છોવાઈ ગયું, ત્યારે તમારે કોઈ વૈષ્ણવને ફોન કરીને તમારા ઠાકોરજી પધરાવી લેવા જોઈએ. પછી તમે લૌકિક ક્લેશ કરો, ઘરમાં આવીને આખી વસ્તુ અલગ છે. પણ તમે દંભતી આમ ચાલી રહ્યા હો કે મને નહીં કહેશો, મને નહીં કહેશો, જ્યારે તમને ખબર પડી જ ગઈ છે એ વસ્તુની, જસ્ટ બિકોઝ તમે કાનથી સાંભળ્યું નથી, તો એ હિપોક્રેસી છે, એ દમ છે. એનાથી તમે પ્રભુને તો પરિશ્રમ આપી જ રહ્યા છો, પણ તમે પોતાના અંતરમાં રહેલા ભગવાનને તમે એમના સાથે ચીટ કરી રહ્યા છો. સેમ સિનારીઓ સૂતકમાં પણ છે, એટલે કોઈકને ત્યાં વૃદ્ધિ થઈ હોય એના માટે પણ છે.